الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يكافي مزيدا يا ربنا فلك الحمد كما ينبغي كالكريم وعظيم سلطانه سبحانك لا مزيد عليك أنت كمالك نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم مما يستجيب الشفاعة آمين ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفق للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مقدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا الغداء وللوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يرفعنا وعلى من مر الدور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبه بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا خصوصا سيدنا الشيخ الحبيب سقابي معي الشيخ أبو بكر بن سعد ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها ودل الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita apa? Yang telah menjadikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bersyukur masih diberikan rezeki
Ya, kemudian waktu untuk kita senantiasa beramal soleh, beramal soleh. Karena yang pertama dikatakan apa? Dikatakan tadi saya baca dalam kitab Imam Bukhari dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya setiap manusia ketika dia meninggal dia membawa tiga bawaan dia. Yang pertama amal. Mana tadi hadisnya? Di situ ada aku masuk. Kenapa? Sebentar. Khadijah Masya Allah kayak orang luar negeri. Ya, kayak orang Korea. Jadi kalau dibuka kerudungnya gitu. Iya, Korea banget, bukan cantik banget. Kalau pakai kerudung Arab. 6 izin. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya, tadi saya hafal ketemu lagi. Intinya ketika orang itu meninggal, tiga yang mengantarkan: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Amal jariah. Ya. Jadi kalau orang meninggal tuh yang nganter ke jenazah itu ada tiga. Pertama ahlu keluarganya ngantar. Kemudian maluhu, hartanya juga ngantar. Dia pakai mobil ya kan? Ada yang pakai motor, ya hartanya ngantar juga. Mobil dia nggak ikut ngantar. Tapi setelah ngantar mobilnya rebutan. La haula wala quwata illa. Kemudian wa amaluhu dan amalnya. Fa'arji'an kembali pulang dua. Apa yang pulang? Keluarganya dan ada hartanya. Mobilnya dibawa lagi. Ada orang meninggal mobilnya ditinggal di kuburan. Nggak ada, dibawa lagi. Waya baga wahid dan yang kekal satu yaitu amalnya. Jadi kita ini lagi ngumpulin amal. Itu riwayat Imam Bukhari. Kemudian kemarin pembahasan daripada bagaimana Ustaz orang yang kena corona meninggal itu nggak diantar, nggak boleh dilihat, langsung dibungkus kayak supermi. Ya, mayat dibungkus kayak supermi. Maka kita baca dalam riwayat Imam Muslim dalam hadis sahihnya, dalam riwayat Imam Bukhari. Ini kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan daripada Mukhtasar Imam Sahih Bukhari. Dalam kitab Imam Muslim diterangkan An Anas bin Malik dalam hadis ke-132, dalam hadis yang ke-2830 diterangkan An Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala at-ta'un syahadatun likulli muslim. Orang yang kena penyakit wabah, kena ta'un penyakit, kena wabah, kena virus, khususnya sekarang nih corona, maka itu syahadat, dia mati dalam keadaan mati syahid. Likulli muslimin, pada setiap muslim, nggak dibedakan mau dia ulama, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia santri, mau dia orang yang ngaji, semua adalah syahid. Ini dalilnya. Yang kena wabah ini? Iya, yang kena wabah meninggal syahid. Ya Allah, saya nggak tega, orang tua saya nggak dimandiin, orang tua saya nggak disolatin, orang tua saya nggak diinin apa macam-macam. Nggak apa-apa, jangan khawatir, dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Orang kalau udah mati dalam keadaan syahid, walaupun dia nggak dimandikan, maka jaminannya adalah surga. Jaminan adalah surga. Kemudian satu hadis an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Siapa Usman? Lupa.
Yang tahu anak kasih tasbih. Abu Janda. Abu Jahal. Siapa Abu Hurairah? Hah? Gak ada yang tahu? Saya tahu gak? Abu Janda. Abu Jahal. Nama Abu Hurairah adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin. Siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Giliran nama janda apa? Nggak lupa lo? Lupa. Jambu batu, janda muda beranak satu. Siapa namanya? Namanya namanya apa? Tukang jamu biasanya Tukiem. Namanya si Iem. Apa kita nggak lupa? Nama sahabat lupa. Apa kata Abu Hurairah? Gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai suatu hamba. Apabila Allah mencintai suatu hamba, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril. Panggil malaikat Jibril. Kalau Khadijah manggil mama. Tapi kalau Allah cinta kepada suatu hamba, dipanggil malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Apa kata malaikat? Kata Allah, Innallaha qad ahabba fulanan fa'ibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mencintai fulan, Utsman. Dipanggil sama Allah, malaikat Jibril dikasih tahu oleh Allah, Allah cinta kepada Utsman atau Syekh. Fa'ibbahu, maka Jibril mencintainya juga. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril mencintainya. Tsumma yunadi Jibril fis sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penduduk langit. Apa kata malaikat Jibril pada penduduk langit? Innallaha qad ahabba fulanan fahibbu. Hai wahai penduduk langit yang ada di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fahibbu, maka cintailah kalian semua kepada fulan. Fayuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit juga mencintainya. Wa yudau lahul qabul fi ahlil hardi. Kemudian diletakkan bagi dia, diterima pada penduduk daripada penduduk bumi. Jadi kalau kita ingin diterima oleh penduduk bumi, maka kita sering-sering mencari ridha Allah. Karena kita lihat di berita nih, ada orang mau dikubur kagak diterima. Nonton berita kan? Sampai kuburannya digali. Kuburannya digali, nggak diterima, takut satu kampung terkena wabah virus corona. Sampai ambulan mau masuk dicegah sama satu rombongan, nggak boleh dikuburin di sini. Nah, makanya biar kita diterima min ahlil ard, diterima di bumi ini, kita senantiasa mencari ridho Allah, biar ketika nanti kita wafat, semua penduduk bumi maupun kita masih hidup, semua penduduk bumi pada cinta sama kita, pada terima sama kita semua, insya Allah. Satu hadis lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abi Hurairah tadi? Sayyidina bin Sakhrin. Usman udah punya tas. Abdurrahman bin Sakhrin. Apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tabaraka wa ta'ala, yang mana ini adalah hadits qudsi. Allah berfirman di dalam hadits qudsi. Apa Allah berfirman? Idza arada abdi, maka apabila pingin seorang hamba ayyamala sayi'atan, dia ingin mengerjakan perbuatan yang jelek. Jadi Pak Jul misalnya nih pengen berbuat perbuatan yang jelek. Anak niat nanti mau makan sambil berdiri. Jelek apa bagus? Jelek. Nanti anak mau makan sambil berdiri. Fala taktumuha, maka nggak ditulis dulu tuh, baru niat. Alaihi hatta ya'malaha, nggak ditulis bagi Pak Jul sampai Pak Jul ngerjain. Niat nanti aneh kalau mau makan duret sambil berdiri, sambil sombong depan sigit, sambil ngeneng-ngeneng Farhan, nih gue makan duret. Tapi belum dikerjain, dikerjain, dia maka nggak ditulis kejelekan. Tapi kalau dikerjain, maka ditulis satu kejelekan. Fa'in amilaha,
Maka apabila Pak Jul mengerjakan perbuatan yang jelek tadi, faktubha bimithliha, maka ditulis satu kejelekan sebagaimana yang telah dikerjakan. Wa idza taraka min ajlih, maka kalau Pak Jul ini meninggalkan daripada perbuatan yang jelek tadi, ya terburu-buru tinggalin. Nah ini nggak baik, nggak boleh sombong dapat hidayah. Faktubuha lahu hasanatan, maka malaikat diperintahkan untuk nulis satu kebaikan buat Pak Jul. Jadi kalau ada niat, saya mau niat berbuat kurang baik, nanti Anda makan sekali-kali pakai tangan kiri biar keren. Yang lain kanan, gue sendiri pakai kiri. Pakai kiri makan dengan tangan kiri bagus apa jelek? Boleh. Yang bagus pakai tangan kanan, hukumnya makruh. Di sunnah makruh. Melawan daripada sunnah hukumnya makruh. Lalu bagaimana? Kemudian Sam ini nggak jadi ngerjakan. Ya, baru niat mau berbuat jelek tadi nggak dikerjakan, maka dapat satu kebaikan. Wa idza arada ayyamala hasanatan, dan apabila kepingin seseorang mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum mengerjakannya, faktubuha lahu hasanatan, maka ditulis satu kebaikan buat dia. Misalnya Farhan niat nanti Ana mau beres-beres musola biar nggak ada virus di musola, Ana mau semprot, ya kan? Nggak jadi ngerjain, tapi udah niat. Nggak disuruh ibu, nggak disuruh siapa-siapa, dia ada niat mau bersihin di musola. Tahu-taunya dia nggak jadi, ketiduran. Gara-gara makan kekenyangan, tidur. Jadi nggak jadi ngerjain. Tapi tetap karena dia sudah niat, dapat satu kebaikan. Fa'in amilah, maka jika si Farhan ngerjain, dibersihin di musola, nggak ada perintah dari siapapun, dia jaga kebersihan, faktubuha lahu bi asri amthaliha, maka ditulis bagi Farhan itu baginya dia bi asri amthaliha 10 kebaikan. Kalau dikerjain ila sab'inatin, sampai dikali 700 kebaikan. Itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita di sini sekarang banyak-banyak amal, jangan makan tidur doang. Ya, baca Quran, baca sholawat, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena tujuan kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Fadhil. Nah, Farhan mau nanya boleh. Ini hanya untuk ibadah. Kalau dibuang ke laut tadi gimana tuh Ustaz? Mayat kalau nggak ada yang nerima. Lalu bagaimana Ustaz kalau ini mayat dibuang ke laut? Kejam banget orang Indonesia. Insya Allah orang Indonesia nggak sekejam itu. Ya kalau mungkin di luar negeri, Ustaz bagaimana kalau mayat ini dibuang ke laut? Tetap secara hukum dia mati syahid. Ketika dia sudah meninggal, ya yang buang berdosa. Yang buang berdosa. Kalau memang sekiranya ini kata dokter, kecuali sudah darurat, sudah benar-benar ini kalau dikubur di dalam tanah, virus ini nggak mati, virus ini bisa bangkit kayak pocong. Jadi virusnya jadi pocong, ya kan? Masuk ke rumah penduduk, akhirnya penduduk banyak yang mati, baru kita buang di tengah laut, nggak jadi masalah. Tapi kan sebagian ahli kedokteran bilang ini mayat ada virus, ketika dimasukkan ke dalam tanah dengan ukuran berapa meter, maka virus pun ikut mati. Ya, karena virus pun ikut mati. Itu memang tanah ini kan suci. Nggak ada ini, kita nih bawa virus ketika meninggal, ketika dipendam, walaupun dia nggak kena corona, ada virus sebenarnya ketika orang sudah meninggal, maka habis tangannya, tapi mati, nggak ada yang nyebar, nggak ada yang kemana. Kita lihat ahli kedokteran, orang dokter bilang, sebagian dokter bilang kalau setiap mayat yang dikubur itu maka virus akan mati. Tapi ketika benar-benar darurat itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia ini enggak darurat, kemudian dia sunnah karena mengurus jenazah, mensolatkan, mengantarkan jenazah, kemudian nyelawat, itu hukumnya sunnah. Lawan dari hukum sunnah adalah makruh. Bisa juga makruh itu bisa juga jatuh ke haram. Kalau ini mayat tidak diperlakukan dengan hormat, tidak diperlakukan dengan hormat, dengan hina, dengan disepelekan, bisa jatuh ke haram. Tapi kalau sekiranya keadaan darurat, misalnya benar-benar ini ada sebagian satu kampung ada yang kena virus,
Kemudian satu kampung nyebar semua, kena virus semua. Dengan satu sebab ini virus yang dimakamkan, maka itu namanya darurat dan dibolehkan kita buang ke laut dan nggak menjadi hukum haram atau nggak menjadi hukum makruh. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Di mana itu Pak Jilan dibuang ke laut? Ya, kalau masyarakat nggak terima kan bisa aja kan. Iya. Oh, jadi Pak Jul nih memprediksikan wali juga. Iya benar. Kan lagi panas-panasnya. Hah? Yang dibakar Iya, yang dibakar seperti orang apa Buddha ya? Cina. Orang Cina. Kalau orang Cina nggak jadi Hindu. Kalau orang Hindu tadi kan kita baca Ta'un syahadatun likulli muslim. Orang yang kena penyakit ta'un ya wabah itu adalah syahid. Nggak, tapi kalau likulli muslim konteksnya itu bagi setiap orang muslim, orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman, ya itu nggak jadi masalah. Udah bukan syahada lagi. Dia mau dibakar, dia mau dicelupin, dikasih oli, ya nggak jadi masalah. Itu urusan dia dah. Tapi kalau kita syariat kasih oli. iya kasih oli biar cepet kan, biar cepet gosong dan sebagainya. Kadang-kadang kan macem-macem manusia ini, kadang-kadang macem-macem. Jadi intinya kalau syariat Islam mengajarkan untuk kita menghormati mayit, ya mengantar, menghormati karena kita iya fardu kifayah untuknya mensolatkan, ya mendoakan, menyaksikan, isyhadu annahu min ahlil khair, saksikan dia adalah orang baik. Itu kan ajaran muslim syariat. Tapi Kalau mama ntar meninggal atasnya kasih itu ya, kasih pohonnya. oh, nanti mama wasiat 100 tahun ke depan, 100 tahun kemudian kalau mama meninggal, mama minta dia dikasih pohon. Nanti Usman yang share biar diingat. Pohon itu aja sama kayak itu bugenvil ya. Iya, jadi nggak gede tapi dia daunnya rimbun. Kenapa sih Ustaz, bagaimana hukum kalau makam ini dikasih pohon? Karena dikiaskan Islam itu kita mengambil hukum Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Pertama nas dari Al-Quran, kemudian dari hadis juga, ya wafil hadis, kemudian ijma ulama, ya ijma ulama, satu lagi kias. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya pada waktu itu Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ini ditampakkan surga, ditampakkan neraka. Beliau pun diutus sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Kabar gembiranya gimana basyiran Nabi? Contoh, umatku yang hafal Quran 30 juz, Sam nih lagi ngafal Quran. Kita doakan hafalannya 30 juz lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Buat Sam luar biasa. Dijamin hidupnya di dunia bahagia pasti. Dan di akhirat nanti kedua orang tuanya dipakaikan mahkota. Orang tua dikasih mahkota. Mahkota kebanggaan, orang dikasih mahkota ya yang ada di negeri Inggris, Spanyol kasih mahkota. Ya kan senangnya luar biasa disaksikan. Dan begitu juga nanti disaksikan seluruh umat, anak yang hafal Quran memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya diberikan mahkota, lalu bagaimana anaknya yang hafal Quran? Orang tuanya diberikan mahkota kebanggaan ya dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana anaknya hafal Quran? Dan dijamin orang yang hafal Quran bisa menjamin 10 ahli keluarganya masuk ke dalam surga. Ya, misalnya contoh doang nih, contoh Usman. Kurang amalnya sedikit, beda tipis 1%. Banyak amal buruknya. Banyak lain contoh, ini contoh doang. Nah kurang, wah ketika di mizan ditimbang, wah ini amalnya kurang. Padahal kurang dikit doang selai rambut, tetap dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi gara-gara Syekh hafal Quran, Bang Usman tenang aja, naik surga Firdaus. Aneh hafal Quran. Dulu sih Bang, gue suruh hafalin, nggak mau ngapalin Quran dulu gitu kan. Di dunia ini aneh udah hafal Quran, alhamdulillah. Ditolak Bang Usman, nggak jadi dicicipin oleh neraka, dimasukkan ke dalam surga. Yang lain siapa? Oh semuanya udah. Kemudian saya kenal sama Pak Jul. Wah Pak Jul saudara saya. Walaupun bukan kandung, dia suka antar jemput saya. Nganterin bawa gorengan, fried chicken, burger. Saya ingat dulu waktu saya ngapal Quran di Darul Quran. Pak Jul nih sama ayah. Saya juga ya Allah tolong saya minta samamu ya Allah. Ada Pak Jul.
Tapi Pak Jul amalnya berat juga. Ya Insya Allah. Lebih banyak amal berat, tapi surganya di paling bawah. Pak Jul ikut VIP ke dalam surga Firdaus sama saya. Dimasukkan ke dalam ruang VIP. Farhan nggak kenal siapa nih Farhan. Ya kan? Anda nggak kenal orang baru nih. Iya, udah masih kurang. Wah akhirnya kata Pak Jul tuh Farhan Sam tolong. Nah itu gambaran di dunia. Nah semua itu adalah basyir, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiran, dan Nabi juga sebagai pemberi peringatan. Orang yang nggak mau sholat, nanti ubun-ubunnya disiram pakai air panas, dihajar pakai batu yang sangat keras sampai hancur. Kemudian hidup lagi, digituin lagi, disiram pakai air panas sampai hancur. Kata Nabi ketika dilihatin itu, ditanya sama Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula'il ladzi. Ini siapa Jibril? Oh ini orang yang gak mau sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat, ya kan? Kemudian Nabi lihat lagi perkara-perkara duniawi yang sangat luar biasa. Nah itulah Nabi kasih tahu kalau orang meninggalkan sholat nanti azabnya begini, siksanya begini, hukumannya seperti ini. Sebagai Nabi. Nah ketika Nabi melewati dengan para sahabat, Nabi SAW berhenti. Ditanya sama sahabatnya, Rasulullah kenapa nggak berhenti? Sebentar, saya melihat ada seseorang sedang diazab dan disiksa oleh Allah di dalam kubur. Nah diambil daripada batang kurma, ya bunganya kurma, pohonnya kurma, ditancapkan sama Nabi. Kata Nabi, selama pohon kurma ini basah, nggak mati, maka selama ini juga dia nggak disiksa oleh kubur. Kenapa? Karena setiap makhluk, setiap pohonan, setiap berzikir kepada Allah Subhanahu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Itu ayat Al-Qur'annya. Semua yang apa-apa ada di bumi dan di langit semua berzikir sama. Karena dia bertasbih dan berzikir, ini batang kurma masih basah, selama ini orang yang di alam kubur ini nggak disiksa oleh Allah. Akhirnya ulama mengkiaskan, ya kan? Kalau kita mau ziarah ada kembang, beli kembang 7 rupa, ya kan, masih basah, masih segar, disiram. Nah, sebagian ulama memerintahkan ya udah tancap pohonan, karena pohon itu kalau dia hidup, kemudian dia basah, dia nggak mati, selama itu dia bertasbih, selama itu juga iya nggak bakal disiksa. Nah, itulah salah satu meninggal, kasih pohon. Iya, wasiatnya. Tapi yang pohon duren, pohon duren lagi. Dan pohon yang kayak pohon di makam ayah Ustaz. Iya, di makam dia. Kayak bunga kemuliaan gitu. Iya, kecil tapi buntet. Jadi ini nggak gede-gede, nggak nyabang kemana-mana, dia segitu aja tapi dia hidup. Iya, ada bunganya putih-putih bagus kalau lagi musimnya. Jadi itu. Ya Pak Jul juga boleh nanti wasiat. Nanti kalau Pak Jul kan kita nggak tahu. Arifin Ilham kan juga gitu. Ada ini ya. Gituin. Tapi Arifin Ilham mah dirumputin di rumput bugenvil rumput. Oh cakep ya. Iya. Gitu Pak Jul juga wasiat nanti 40 tahun kemudian kalau Pak Jul nggak ada umur, ya kan? 40 tahun kemudian karena wasiat karena nggak apa-apa. Pak Jul masih mau nyari yang muda, doain. Iya kan? Nanti kalau gemukan kan lockdown gemukannya, alhamdulillah. Iya nanti dampak lockdown malah gemuk. Iya syukurin, mau ada lockdown mau ada smackdown. Pokoknya intinya syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sam, jangan mentang-mentang libur, Sam harus ngulang Quran setiap malam, setiap pagi ngulang. Nggak boleh gak dikerjain. Kenapa? Kalau wasiat iya, wasiat harus dikerjain, nggak boleh dikerjain. Wasiatnya nggak berat, kecuali wasiatnya Usman. Nanti kalau ibu meninggal kemudian hari, Usman harus punya istri 4, itu berat. Jangan kalau ini kan belum berat. Satu aja belum dapat bu, udah 4 aja. Contoh itu. Ayo yang bertanya lagi silakan. Fadal. Sekarang ini kan sholat ini Ustaz, sholat di rumah. Ganti sholat Jumat. Itu habis sholat Jumat, sholat zuhurnya apa bareng? Gimana pertanyaannya? Ustaz belum paham. Ini kan sholat Jumat jam 12. Jam 12 kan ini dulu ya, khutbah. Sementara sekarang sholat kan di rumah masing-masing. Itu jamnya jam berapa bagusnya? Ya, jadi patokan Jumat, patokan sholat itu syarat dan rukunnya sholat
masuk waktu sholat. Jadi bukan patokan jam 1, jam 2, setengah 1, setengah 2, enggak. Kapan masuk waktu sholat kita boleh sholat. Tapi jangan menang-mentang kita saking pintar keblinger di masjidnya ngadain Jumat, kita ngadain Jumat berdua, Pak Jo sama Usman. Ayo, sayang nggak? Sayang ya, terus yang khutbah siapa? Udah ente aja lihat di YouTube. Ya kan, Pak Jo Sam bikin bahan, bikin Jumatan, nggak sah. Syarat Jumat harus 40 orang. Iya, semangat nggak gitu juga kali. Ya, jamnya nggak masalah. Iya, jamnya kapan udah masuk Johor di HP, ya itu udah masuk waktu. Langsung sholat nggak masalah. Langsung sholat, nggak usah sholat Jumat, sholat Zuhur. Iya. Sholat Maksudnya Zuhur. saya pikir keluar dulu Jumat setengah 1, enggak harus. Nggak harus. Bahkan nih ada catatan juga masalah Jumat. Wala tazuzu i'adatu zuhran ba'da haitsu kamulat syurutuha kama marra 'anil fatawi Ibnu Hajar. Dan tidak boleh mengulang sholat zuhur kalau setelahnya itu sudah sempurna syarat dan rukunnya sholat Jumat. Ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar. Wa fi talkhis la yajuzu liman shalla Jumat i'adatu wa la Jumat ma yusalli zuhur awil Jumat. Nggak boleh mengulang bagi siapa yang sholat Jumat kemudian mengulang sholat zuhur kalau memang itu sudah sempurna syarat dan rukunnya sholat Jumat. Dalam kitab Bughyatul Tarsyidin halaman 79 dan di dalam kitab I'anatul Thalibin halaman 58 jilid kedua karangan Abi Bakar Masyhur. Jadi intinya kalau kita waktunya kapan Ustaz sholat zuhur di hari Jumat, masuk waktu kita boleh sholat zuhur. Sholat sunnah dulu, bagusnya niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, sholat lagi ba'diyah. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Ini jaminannya luar biasa. Habis zuhur di hari Jumat, habis selesai sholat zuhur, niat sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah baca 50 surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua begitu juga, rakaat ketiga begitu, rakaat bentar salam, rakaat pertama 50 lagi, rakaat kedua 50 lagi. Jadi 2 rakaat surat Al-Ikhlas. Itu hukumnya sunnah juga. Rasulullah mengajarkan hukumnya sunnah. Jadi kalau kita takut nggak enak ketinggalan pahala Jumat, ya udah kerjain sholat sunnah di rumah. Dan itu pun sama pahalanya insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana kalau 3 kali berturut-turut nggak sholat Jumat? Fakat kafara jihalan, maka sungguh dia telah kafir. Kalau itu tidak ada sebab. Kalau nggak ada sebab. Tapi kalau ada sebab nih, kita mau sholat di mana? Nggak ada yang nyariin sholat. Anda mau ngajar masih digembok, ada juga. Datang jauh-jauh, Anda juga yang salah. Masih digembok di Polri, perumahan Polri, tempat kita ngajar di Brimo. Ini kemarin, Jumat kemarin. Jadi intinya gimana? Intinya kalau memang ada wabah gini namanya rukhsah darurat. Jadi yang hadis yang itu dikalikan dengan hadis yang lain. Karena ada riwayat hadis ketika hari Jumat dikumandangkan hujan dan angin badai, maka Nabi perintahkan untuk sholat di rumah masing-masing. Itulah Islam mendapatkan kemudahan. Ramadan besok tanggal pertengahan Ramadan nisfu Sya'ban. Kenapa? 15 Ramadan hari Jumat. Wah, 15 besok Ramadan hari Jumat, ngeri juga. Waduh, yang parah buruan kawin. Buruan nikah. Iya, karena katanya dalam riwayat kiamat terjadi hari Jumat dan ba'da Jumat. Tapi nggak tahu kapan terjadinya. Tapi kalau memang umat Islam, wallahu alam, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ahwal yaumul kiamat, daripada gonjang ganjing hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Serem, ya kan? Kita nggak pakai baju semua, ya kan? Nggak inget, nggak inget bapak, nggak inget ibu, nggak inget adik, nggak inget siapa. Katanya kalau itu yang kecil Khadijah langsung udah gede, cantik banget. Iya. Anak kecil langsung jadi besar. Ya, yang baru lahir langsung jadi wah serem dah. Pokoknya intinya ibunya ngasih kabar serem juga ini. Ngasih kabar hari Jumat pertengahan Ramadan. Ya.
jatuh di hari Jumat. Tapi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ahwal yaumul qiyamah. Makanya orang nggak boleh ninggalin sholat Jumat ya. Iya. Saking-sakingnya ya. Saking ngeri. Karena terjadinya kiamat Hari Jumat. hari Jumat setelah sholat Jumat. Ngeri Pak Jul ya. Tapi kalau yang 3 kali nggak Jumat, kalau dalam keadaan kayak gini ada rukhsah, ada keringanan dari hadis yang lain. Tapi kalau memang mau ikhtiar, orang mau ikhtiar, mau keliling Jakarta pakai masker, Makanya pakai cuci tangan, pakai mobil keliling mana? sholat Jumat jangan, kalau kita nggak ngikutin khotbah, perempuan juga sholat aja langsung buruan. Jangan ntar sholatnya, Iya, ntar iya. belum turun Jumatnya. Jangan tunda-tunda maksud kata ibu. Jadi kalau sekitarnya udah masuk, ya kita sholat. Jangan nunggu laki pulang ke rumah baru sholat zuhur. Jangan. Berarti itu masih Langsung bisa. belum Boleh. azan langsung sholat. Kan surut syarat dan rukunnya sholat itu kan masuknya waktu. Waktu sholat. Ketika waktu sudah masuk ya kita sholat. Enggak, soalnya ada yang bilang tunggu dulu laki kalau udah pulang Jumatan baru sholat. enggak. Iya itu ada sebagian Ada memang sebagian. ada sebagian yang mengatakan di kampung-kampung begitu. Kalau kita dengerin khutbahnya, kalau kita nggak dengerin khutbahnya ya Iya. langsung. Kok bisa ya udah. Iya bisa. Ada saya mau nanya, Ustaz bagaimana biar hafalannya nih kuat, nggak hilang-hilang. Kata Imam Ahmad bin Hambal, setiap mau tidur baca 25 kali. Saya lagi ngapalin apa nih? Mau ngapalin surat apa? Sebelum tidur baca 25 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya ayat surat dzikr rahmati rabbika abda zakaria inna darabbani dan khafiyya qala rabbi inni wa ana 5 ayat baca 25 kali. Bangun tidur baca 25 kali. Habis sholat subuh setoran sama Bang Usman. Hafal. Pasti hafal. Dan itu kuat hafalannya. Jadi 25 kali 25 tambah 25 berarti 50 kali diulang. Begitulah orang yang hafal Quran harus sabar dan harus teliti dan harus semangat. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Udah. Ya kita tutup dengan sholawat. Mana ini dibawa nggak sholawat ini? Bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Kita ini baca maulid, baca sholawat ini perintah Allah. Jalanin Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik. Baca sholawat. Karena sholawat adalah salah satu benteng buat kita menghadapi semua segala hal bidang aktivitas dan penolong bagi kita di hari kiamat. Karena dalam suatu riwayat inna awlan nas bi yaumil qiyamah as-shalah, sesungguhnya orang yang paling dekat, yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku di dunia. Nah ini sholawat kita nggak bisa baca 300.000 kali, nggak bisa baca 300.000 kali. Nah ini baca 3 kali, pagi sekali, sore sekali, sebelum tidur sekali, atau pagi sekali kayak minum obat lah, kayak minum obat pagi, siang, sore. Nah dibaca sekali-sekali, nanti kita menyesal. Ini kita baca 3 kali, sholawat ini seperti baca 300.000 kali, seperti 300.000 kali dibaca. Sama Shajaratul Fulus, Shajaratul Nuqud yang kita baca 400 kali. Ya, kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi qadril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi warakil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi ramil kifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آل محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما عظم عليه الليل وأسرف عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بأداء من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بأداء أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بأداء نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بأداء كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرين المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأئمة الماضي والمشايخ والمتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد قدر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رمج الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما عظم عليه الليل وأسرف عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد قدر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما عظم عليه الليل وأشراق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ممن صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد
بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد نجوم السماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع والمسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وأئمة الماضين ومشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمته يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة ومما أنزل على الفاتحة اللهم ارسل عينك الذي لا تنام كالذي لا يرام برحمتك وقدرتك إلهنا يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada suara kucing? Bukan? Sini, kira ada suara kucing. Ini dari Oh, dari